انتخابات کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس طارق مسعود نے واضح کر دیا۔ حلقہ بندیوں سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی، جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور سندھ ہائی کورٹ بار کا الیکشن کمیشن اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر تحفظات کا اظہار۔ عام انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے پر زور۔ انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوالات اٹھا دیے۔ تاثر بڑھ رہا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ۔ انشاءاللہ شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے، اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل۔ نگراں وزیر اعظم کی شفاف انتخابات کی یقین دہانی، انتخابات آئینی ضرورت، نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، شفاف الیکشن کے انعقاد پر حکومت پر کوئی داغ نہیں ہوگا، انوار الحق کاکڑ کاظم۔ شفاف انتخابات کے لیے متنازع نگراں وزراء کو ہٹانے کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایکشن۔ احد چیمہ کو فی الفور مشیر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم، اتحادی حکومت کا حصہ رہے، انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ۔ فواد حسن فواد کا معاملہ 21 دسمبر کو زیر غور آئے گا۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے 40 سوالات میں سے کئی غیر متعلقہ قرار دے دیے۔ پی ٹی آئی چیئرمین علی گوہر بلے کا نشان برقرار رہنے کے لیے پرامید، نشان الاٹ نہ ہونے پر پلان بی اور سی کا اشارہ بھی دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور نشان کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کارروائی سے روک دیا۔ حکم امتناع میں 21 دسمبر تک توسیع۔ عام انتخابات کا کاؤنٹ ڈاؤن، 50 روز باقی رہ گئے، کاغذات نامزدگی کے حصول کا آغاز، مختلف دفاتر سے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے، جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی، اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جائیں گے، امیدواروں کی نظر ثانی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی، 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ پنجاب میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے شیڈیول کا اعلان، خواتین 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گی، 30 دسمبر کو ابتدائی اور 13 جنوری کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ پنجاب کے 42 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے حلف اٹھا لیا، الیکشن کمشنر پنجاب نے حلف لیا، کوئٹہ میں بھی 36 ڈی آر اوز نے حلف اٹھا لیا، الیکشن کمیشن کی کوئی دباؤ خاطر میں نہ لانے کی ہدایت۔ 70-75 سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار بناتے ہیں آئین توڑنے والے کو، اس کو اپنا لیجیٹیمیسی بھی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 3 سال تم آئین کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، 3 سال کی اجازت۔ آئین ٹوٹتا ہے تو آئین چکن کو ہار پہنائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا۔ نواز شریف کا ایک بار پھر 2017 میں معاشی ترقی کے باوجود وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کا شکوہ، کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم جیل سے باہر آئے تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، بتایا جائے کہ وہ 2 سال کی محنت کیا تھی؟ نون لیگی قائد کا سوال۔ خار تورے جو ملک میں چرا ہوا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں، یہ کامیابی نہیں، یہ سیاست کا شکست ہے، سیاستدانوں کا شکست ہے، سیاسی کارکنوں کا شکست ہے۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر پرانی روایتی سیاست کو دفن کرنے کا مشورہ دے دیا، پرانی سیاست کریں گے تو جو بھی وزیر اعظم بنے گا ملک نہیں چلے گا، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، جیالے چیئرمین طویل عرصے بعد بھٹو کیس میں انصاف ملنے کے لیے پرامید۔ بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اب تک کی کارروائی غیر قانونی قرار دینے اور کیس سے بری کرنے کی استدعا۔ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ، نیب نے سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا، احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ پی ٹی آئی وکیل نے بانی تحریک انصاف سے مشاورت کی اجازت طلب کر لی، ٹکٹس کی تقسیم پر مشاورت کے لیے اڈیالہ جیل میں کاغذات کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، شعیب شاہین کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استدعا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، فواد چودھری نے اوپن ٹرائل کے لیے درخواست دائر کر دی، کمیشن نے سماعت 27 دسمبر تک ملتوی کر دی۔
पेशावर हाई कोर्ट का जमानत मिलने के बावजूद गिरफ्तारियों पर सवाल। जमानत के बावजूद अदालत के दरवाजे से गिरफ्तारियां करके क्या पैगाम दिया जा रहा है? आज इन लोगों के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। असद कैसर और मुजाहिद खान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। फैजाबाद धरना कमीशन के सामने फैज हमीद की आइंदा हफ्ते तलबी का इम्कान। ISI के साबिक सरबराह के लिए सवालनामा तैयार कर लिया गया। उस वक्त के SSP ऑपरेशन साजिद कियानी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ऑपरेशन में किसी भी बैरूनी मदाखलत की तरदीद। मुल्तान से पीटीआई के रहनुमा मजहर राव पीपल्स पार्टी में शामिल यूसुफ रजा गिलानी का खैर मकदम। नून लीग के लिए जीत की फजा बनाए जाने का इल्जाम लगा दिया। अमरीका का पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान अमरीका का बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और पार्टनर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कुरिल से दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई तरबियत और रवाबित बढ़ाए जाने का जायजा लिया गया। जनरल आसिम मुनीर ने सेनेटकाम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। IMF ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी करने के वफाकी हुकूमत के इख्तियार रोकने की सिफारिश कर दी। आइन के आर्टिकल 84 में तरमीम की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे को ग्रांट्स की फराहमी में इख्तियारात के गैर मुतनासिब इस्तेमाल का खदशा है, ज़राए का दावा। एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज शदीद मंदी। कारोबार के दौरान हिस्सेस मार्केट 2800 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे गिर गई। दिन के इख्तिताम तक कुछ बेहतरी के साथ 100 इंडेक्स 62,837 पॉइंट्स पर बंद। स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम से निकाल दिया गया। नई फहरिस्त जारी। PIA तमाम 10 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों समेत 26 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल। गाजा में इसराइली जारहियत का 74वां रोज। सहूनी फौज की बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी। शहदा की तादाद 19,600 बढ़ गई। 52,000 जख्मी। तिब्बी सहूलियात को तरसने लगे। अस्पतालों पर बराह रास्त हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 30 फलस्तीनी गिरफ्तार। मजमूई गिरफ्तारियां 4,500 से तजावुज कर गईं। यमनी हौथियों के बहरे अहमर में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में अमरीका ने 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और बहरीन शामिल। अमरीका पूरी दुनिया भी ले आए तो हमले जारी रहेंगे, हौथियों का ऐलान। सिंध में गैस की बंदिश पर निगरान वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को खत। सिंध को तमाम सनती जोन्स में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। सूबे को आइन के मुताबिक गैस में उसका जायज हिस्सा दिया जाए। हर हफ्ते 2 दिन गैस की मुकम्मल बंदिश और बकिया दिनों में इंतहाई कम प्रेशर दिया जा रहा है। खत का मतलब। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी से ओहदे का हल्फ लिया। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मुजरिमान रहमान भोला और जुबैर चरिया ने अपनी सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने जुबैर चरिया और रहमान भोला की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की थीं। बदीन की तहसील गुलारची में सरकारी दरसी कुतुब तालिब इल्मों को मिलने के बजाय कबाड़ की दुकान पहुंच गई। नामालूम शख्स किताबें बोरियों में भरकर कबाड़ की दुकान लाया। शहरियों के जमा होने पर किताबें छोड़कर फरार हो गया। लाहौर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। जायद किराए वसूल करने पर 31 गाड़ियां बंद और 64 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने आए। चीन के शहर गांसू में तबाहकुन ज़लज़ला। इमारतें तबाह हो गई। मलबे तले दबकर 126 अफराद हलाक और 400 जख्मी हो गए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। रूसी सदर पुतिन ने सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारती इंतखाबात का अमल 15 से 17 मार्च तक जारी रहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। आजम खान की टीम में वापसी। शादाब खान और मोहम्मद हारिस बाहर हो गए। मुल्क के बलाई इलाकाजात में कड़ाके की सर्दी का राज। गिलगित में नालों और खेतों में पानी बर्फ बन गया। लाइन्स में पानी जम जाने से शहरियों को मुश्किलात। चित्राल की वादी के लाश में अमन के त्यौहार चौमोस पर खुशियों के रंग। बच्चों और बच्चियों के दरमियान सनोबर के दरख्तों की शाखों को आग लगाकर धुआं बुलंद करने के मुकाबले। बच्चों ने पत्ते उठाकर गीत गाए। खवातीन भी रवायती कपड़ों में झूमती रहीं। बर्फबारी ने त्यौहार को 4 चांद लगा दिए। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के नीले रंग के गाउन ने नीलामी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शहजादी डियाना का 1985 में पहना हुआ गाउन $11 लाख में फरोख्त।